Namaste bachon. Today we are going to see Tamil and English meaning for lesson 2 दो गौरया line by line meaning. Okay. घर में हम 3 ही व्यक्ति रखते हैं, माँ, पिता और मैं. Only 3 people live in our house, mother, father and I. घर में ही 3 ही व्यक्ति means 3 व्यक्ति ना it represents 3 people, right? 3 person. Here heங்கிற word சேர்த்திருக்காங்க. He means only ன்னு அர்த்தம். 3 ही व्यक्ति ना only 3 people. Okay. रहते means live. पर पिताजी कहते हैं कि घर में सराय बना हुआ है. But father says that this house has become an inn, a guest house. पर means but. पिताजी said कहते ना said कि this छोटी की मात्रा represents that, said that அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம்ல, அந்த இடத்துல எல்லாம் இந்த छोटी की மாத்திரா தான் போடணும். ஸோ நிறையா பேர் எல்லாருமே அப் டு 10th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் இதை தப்பாக தான் போடுறீங்க. ஸோ அதை கவனிச்சுக்கோங்க. எங்கெல்லாம் இங்கிலீஷில் செட் தேட், போலா கீ, கஹா கீ, கஹ்தே கீ வருதோ அங்கெல்லாம் இந்த छोटी की மாத்திரா கீ தான் போடணும். एक घर सराय बना हुआ है. இந்த வீடு வந்து என்னதான் ஆயிடுச்சான், INN இன்னுன்னா கெஸ்ட் ஹவுஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சராய் மீன்ஸ் அ ஹோட்டல் லைக் அ திங், லாட்ஜ் லைக் அ திங். हम तो जैसे यहाँ मेहमान है, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही है. ஸோ நம்ம யாரும் இங்கே கெஸ்ட்டு மாதிரியும், மேகமானா கெஸ்ட், இந்த வீடோட ஓனர், மாலிக்னா ஓனர் வந்து கோயி தூஷ்ரே யாரோ, சம்வன் எல்ஸ், அதர்ஸ், தூஷ்ரேனா அதர்ஸ் மாதிரியும் எனக்கு தோணுது அப்படின்னு சொல்கிறாராம். இட் இஸ் as if we are just guest here and the real owners of this house or someone else entirely. आंगन में आम का पेड़ है. So there is a mango tree in the courtyard. आंगन means courtyard. तरक तरक की पक्षी उस पर डेरा डाले रखते थे. तरक तरक की पक्षी ना, तरक तरकना वेरियस काइंड्स ऑफ पक्षी मीन्स बर्ड्स. उस पर डेरा डाल, डेराना அங்கே ஸ்டே பண்ணியிருக்குது. ஓகே, கேம்பிங் போட்டிருக்குதா. डेरा डालनेना கேம்பிங் போட்டு அங்கே லிவ் பண்ணிட்டுருக்கு. रखतेना लिव. जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारा घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो. जो भी पक्षियों पहाड़ियों घाटियों पर से, पहाड़ियोंना மவுண்டெயின்ஸ், घाटियांगना वैलीஸ், वैलीஸ்லேருந்து பறந்து வந்து உட்டானா பை ஃப்ளையிங் ஹியர் தில்லி பகுஞ்சா, இட் ரீச்டு தில்லி. பகுஞ்சா மீன் ரீச்டு. पिताजी कहते हैं, फादर सेज दैट वट सीधा ना स्ट्रेट अवे हमारे घर पहुंच जाता है, इट रीच्ड आवर हाउस जैसे हमारा घर का पता लिखवा कर लाया है. ஏதோ நம்ம வீட்டு அட்ரஸை எழுதி எடுத்துகிட்டு வந்த மாதிரி வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பத்தா மீன்ஸ் அட்ரஸ், லிக்வாக்கர் மீன்ஸ் ரைட்டிங், லாயா மீன்ஸ் பாட், பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது. லானாவோட verb past tense லாயா. whichever birds flies over hills and valleys and reaches Delhi, father says it arrives straight away at our house and as if it had written down our address and brought it along. यहाँ कभी तोते पहुँच जाते हैं तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गौरैयें. sometimes parrots arrive here, sometimes crows and sometimes different kinds of sparrows. so तोते means parrot, कौवे crow, तरक तरकना இப்போ தான் பார்த்தோம் வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப், गौरैयंगना स्पैरोज அதுவும் வருது. वक्त शोर मचाते हैं कि कानों की फर्दे फट जाएंगे, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रही है. they were such a racket that it could burst our eardrums, but people say that birds are singing. ஸோ ஷோர் மச்சாத்தேன்னா நாய்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். ஸோ அவங்கெல்லாம் நாய்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. அது என்ன பண்ணுது, நம்மளோட இயர்ஸை, காணோங்கன்னா இயர்ஸை, அங்கே இருக்கிற ட்ரம்மை பர்தேனா அந்த ட்ரம்மை ஃபட்ஜாயினா கிழிச்சிடுது. இட் இஸ் மேக்கிங் இட் டோன் பர்லோகா. ஆனால் பீப்புள் என்ன சொல்கிறாங்களா, இந்த பக்ஷி गा रहे हैं, the birds are singingனு சொல்கிறாங்க. घर के अंदर भी एक हाल है. வீட்டுக்குள்ளேயும் இதே சிச்சுவேஷன் தான். ஹால்னா சிச்சுவேஷன் ஆர் கண்டிஷன், அந்தர்னா இன்சைடு. த சிச்சுவேஷன் இன்சைட் த ஹவுஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி தி சேம். बिजियों तो चूहे बसते हैं, डजन्स ऑफ माइज लिव देर. बिजियोंगना डजन्स ऑफ चूहेना रैट्स, माइज, बसतेना अங்கே लिव பண்ணுது, दे आर सेटल्ड देर. रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं. all night long they keep running from one room to another. कमरे means room, दूसरे कमरे में भागते, कमरे से दूसरे कमरे, ஒரு ரூம்ல இருந்து, एक कमरे से ஒரு ரூம்ல இருந்து, दूसरे कमरेனா another ரூமுக்கு, பகாத்தேனா ஓடிட்டே இருக்குது, रात भर ना द नाइट फुल्ला. वक दमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाता. they create such a
chaotic uproar that we aren't able to sleep properly. Dama chaukadi machtina so ஒரு uproar, how to say, the sound created by அது கீழெல்லாம் தள்ளி விடும் இல்லையா, ஜாமானெல்லாம் தள்ளி விடுறப்ப க்ரியேட் ஆகிற சவுண்டு. ஸோ கச்ச கச்சன்னு அந்த சவுண்டு கேட்டுகிட்டே இருக்குதான். தட் இஸ் தமா சௌக்கடி மச்தி. ஸோ அட் த டைம் கேட்கும்போது ஹம் லோக் வி பீப்புள் டீக் தரக்ஸேனா கரெக்டாக எங்களால் தூங்கவே முடியல. சோபி நஹி பார்த்து வி காண்ட் ஏபிள் டு ஸ்லீப். பர்தன் கிர்த்தேஹே, அந்த வெசல்ஸ்லாம் கீழே விழுகுதான். பர்தன்னா வெசல்ஸ், கிர்த்தேனா கீழே விழுகுது. டிப்பா கில்த்தேஹே, டிப்பேனா பாக்ஸஸ், குல்த்தேனா ஓப்பன் ஆகிக்கிடுது. பியாலே டூத்தேஹே, பியாலேனா அங்கே இருக்கிற பவுல்ஸ் எல்லாம் உடஞ்சிருது. டூத்தே. ஸோ யுட்டென்சில்ஸ் ஃபால்ஸ், பாக்ஸஸ் ஓப்பன்ஸ் அண்ட் कप्स ब्रेक्स. एक चूहा अंगूठी के पीछे बैठना पसंद करता था. शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है. One mouse likes to sit behind the fireplace. Perhaps he is old and feels very cold. अंगीटीना ஆக்சுவலாக ஸ்டவ். ஆல்வேஸ் he used to இல்லைன்னா ஒரு அந்த வீட்டில் வந்து வின்டர் டைமில் ஒரு ஹீட் க்ரியேட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக ஒரு ஃபயர் பிளேஸ் வச்சுருப்பாங்களே, இட் மே பி லைக் தேட். அந்த இடத்துக்கு பின்னாடியே உட்கார அதுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா. ஷாயத் மீன்ஸ் மேபி, பூடா ஹே இட் மே பி ஓல்டு, அதனால் அது வின்டர்லேருந்து அதை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக அங்கே போய் உட்காருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சே ஷர்தி பகுத் லக்தி ஹே, இட் மே ஃபெல்ட் வெரி கோல்டு, ஸோ இட் இஸ் சிட்டிங் தேர். एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है. இன்னொன்றுக்கு பாத்ரூமோட டேங்க் மேலே போய் உட்கார்றது ரொம்ப பிடிக்குமா. உஷே ஷாயத் கர்மி பகுத் லக்தி ஹே, பிகாஸ் அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாட்டாக ஃபீல் பண்ணுது போல், அதனால அது அங்கே போய் உட்காருது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. மேலே இருக்கிறது ரொம்ப கோல்டாக ஃபீல் பண்ணுச்சு, அதனால ஃபயர் பிளேஸில் உட்காருது. இது வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக ஃபீல் பண்ணுது, அதனால பாத்ரூம் டேங்க் மேலே போய் உட்காருதான். There is another one who likes to climb up and sit on the bathroom water tank. Perhaps he feels very hot. बिल्ली हमारे घर में रखते हैं, बिल्ली हमारे घर में रखती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और वह कभी कभी जाग जाती है. A cat doesn't exactly live in our house, but she likes the house too, and she peeks in every now and then. Jonkna peeping in, அதாவது அடிக்கடி எட்டி பார்க்குறதுன்னு அர்த்தம். கபி கபின்னா சம்டைம்ஸ். பில்லி ஹமாரே கர், பில்லி ஒரு கேட் வந்து அவங்க வீட்டில் இருக்குது. तो नहीं मगर उस घर के पसंद है, அதுக்கு நம்ம வீடு பிடிக்குமா பிடிக்காதான்னு தெரியாது. கபி கபி சம்டைம்ஸ் இட் யூஸ் டு பீப் ஹியர் அண்ட் தேர் இன் அவர் ஹவுஸ். मन्नाया तो अंदर आकर दूध पी गई, ना मन्नाया तो बाहर से ही फिर आऊँगी कहकर चली जाती है. If she felt like it, she would come inside and drink the milk, and if she didn't, she would leave from the outside itself if she is saying I will come again. This refers to the cat mentioned at the end of the previous page. ஸோ லாஸ்ட் பேஜில் பார்த்தோம் பில்லி பூனை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த பூனை வந்து அந்த வீட்டில் வந்து இருக்கிறதுக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையான்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருந்தோம். அதே பூனையை பற்றி தான் இங்கே அவங்க பேசுகிறாங்க. சம்டைம்ஸ் இட் யூஸ் டு கம் இன்சைடு, அந்தர் மீன்ஸ் இன்சைடு, ஓகே. ஆக்கர் மீன்ஸ் கம்மிங். தூது பீகை வந்து பாலை குடிச்சிட்டு போகும், தூது மீன்ஸ் மில்க். நான் மன்னாயா, அதுக்கு வந்து மைண்டு வரல, பால் குடிக்கணும்னு தோணலை அப்படின்னா, பாகர் சேஹி வெளியில் இருந்த மாதிரியே, பாகர் சேஹினா ஃப்ரம் அவுட் சைடு இட் செல்ஃப், பாகர் மீன்ஸ் அவுட் சைடு. ஃபிர் ஆவுங்கி, ஐ வில் கம் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ். ஃபிர் ஆவுங்கினா மீனிங் என்ன, ஐ வில் கம் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கிளம்பிடுமா. ஷாம் படுத்தே ஹி दो तीन चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं. So as soon as evening falls, 2 or 3 bats spread their wings and start exercising across the room. ஷாம்னா ஈவினிங் வந்ததுக்கப்புறம் 2 or 3 சம்காதட்னா அது வாட்ஸ் தட் பேட், வவால்னு சொல்லுவோம்ல அது. கமரோங் கே ஆர் பார் பர் ஃபைலாயே கசரத். ஆர் பார்னா அதோட விங்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு, ஃபைலாயேனா ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது, கசரத்துனா எக்ஸசைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்குமா. கர்மே கபூத்தர் பீஹே, வீட்டில் இன்னும் கபூத்தர் வேறு இருக்கான். கபூத்தர் மீன்ஸ் பீஜியன். தின்பர் குட்டர் கூ கா சங்கீத் சுனாயி தேத்தா ஹே, டே ஃபுல்லாக அந்த பீஜியனோட சவுண்டு கேட்டுகிட்டே இருக்குமா. சுனாயி தே ரஹாத்தானா இட் வாஸ் அ கம்ப்ளீட்லி creating that sound and they can hear it. சுனாயி தேகினா கேட்டுகிட்டே இருக்கிறது. There are pigeons in the house too all day long. The music of cuckoo keeps playing. इतने पर ही बस नहीं, घर में
छिपकलियाँ भी हैं और बर्रे भी हैं और चींटियाँ की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए थे. As if it weren't enough, there were also lizards and wasps in the house, and as for the ants, it looks like an entire army has set up a military camp. इतनी पर ही बस है. இது போதாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பஸ்னா போதும் அப்படின்னு சொல்கிறது எனாஃப். பஸ் நஹினா நாட் எனாஃப். ஸோ அஸ் இஃப் இட் இஸ் நாட் எனாஃப் கர் में சிப்கலியாங்னா லிசார்டு, பர்ரேனா வேஸ்ப், அதாவது கொலவின்னு சொல்லுவோம்ல தமிழில். ஸோ அது எல்லாமே இருக்குது. சின்டியாங்னா ஆண்ட் வேறு இருக்குது. ஆண்டோட ஃபவுஞ்சுனா அதோட ட்ரூப்ஸே வச்சுருக்குது அங்கே. ஓகே, என்டையர் ஆர்மி ட்ரூப் ஃபவுஞ்சுனா. ஓகே, ஹேஸ் செட்டப் மிலிட்ரி கேம்ப். சாவனி டாலே, சாவனினா கேம்ப் போட்டு அங்கேயே இருக்குதுங்க. अब एक दिन दो गौरैया सीधे अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़-उड़कर मकान देखने लगी. Now one day two sparrows flew straight away inside and without asking started flying around inspecting the house. ஸோ ஒன் டே என்னாச்சு அப்படின்னா, தோ கௌரையா சீதினா ஸ்ட்ரைட் அவே, அந்தர் குஷ், அந்தர்னா இன்சைடு, குஷ் ஆகினா என்டர் ஆகி உள்ளே வந்துருச்சு. குஷ்னா என்டர், ஆகினா கேம். பினா பூச்சே, எங்கள்கிட்ட கேட்காமலே, பினானா விதவுட், பூச்சேனா ஆஸ்கிங். உட்கர்னா பறந்து மக்கான் தேக்னே லகி, எங்கள் வீட்டை வந்து பில்டிங்னு சொல்லலாம், இல்லை வீடுன்னு சொல்லலாம். மக்கானை சுற்றி பார்க்குதான், தேக்னே லகி. பிதாஜி கஹ்னே லகி கி மக்கான் கோ निरीक्षण कर रही है कि उनके रखने योग्य है या नहीं. Father started saying that they are inspecting the house to see whether it is fit for them to live or not. पिताजी कहने लगी, father says that मकान को निरीक्षण कर रहा, மக்கானை வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது. மக்கான்னா அந்த பில்டிங்கை, வீடை வந்து நிரீக்ஷன்னா இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுதான். எதுக்கு, நம்ம இங்கே வாழ்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யோகியனா சூட்டபிள், வெதர் இட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் அஸ் டு லிவ் ஹியர் ஆர் நாட் அப்படின்னு. कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती पर तो कभी खिड़की पर. Sometimes they would go and sit on the ventilator and sometimes on the window. खिड़की means window. Okay, रोशनदान ना ventilator. Sometimes they used to sit on the ventilator and sometimes on the खिड़की windows. फिर जैसे आई थी वैसे ही would be गई. அப்புறம் எப்படி வந்துச்சோ அதே மாதிரி பறந்து போயிடும். Then just they had come, they flew away. So how they come? They just flew away back. पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे की गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और सामान भी ले आई है और मज़े से दोनों बैठी गाना गा रही हैं. So but 2 days later we did see what did we see in the canopy, cup-like bowl of the ceiling, fan in the living room. They had laid out their bedding, brought their belongings and were both sitting there happily singing a song. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்டே போனதுக்கப்புறம் 2 days ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா பாதுன்னு ஆஃப்டர் தேட் 2 days ஆஃப்டர் தேட் ஹம்னே தேக்கா, வி சா தேட். பைட்டக்னா ஹாலில் இருக்க ரூஃப், சத்துனா ரூஃப். லகே பங்கேனா ஃபேனில் இருக்கிற கோலேனா ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் இடத்துல. உன்ஹோங்னே அப்பனா பிச்சுவானா பெட்டை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி, பிச்சாலியானா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி, சாமான் பி அதோட திங்ஸையும் எடுத்துகிட்டு வந்து, சாமான்னா திங்ஸையும் எடுத்துகிட்டு வந்து, மஜேசேனா ரொம்ப ஹாப்பியாக, தோனும் பைட்டி கானா கருகி உட்காந்து பாட்டு பாடிட்டு இருக்குதுங்க. ஜாக்கிர் ஹே உன்ஹேங் கர் பசந்த் ஆ கயா தா, ஆப்வியஸ்லி தே லைக்டு த ஹவுஸ். ஸோ ஜாக்கிர் ஹேனா ஆப்வியஸ்லி. ஸோ இட் லுக்ஸ் லைக் அவங்களுக்கு இந்த வீடு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மா और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उन्हें और देख जा रहे थे. Both mother and father were sitting on the sofa staring at them. அதையே பார்த்துட்டே இருந்தாங்களாம். ஓகே, देख जा रहे थे. थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगे. पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है. After a little while mother shook her head and said, now they won't fly away. If we had shooed them away earlier they would have left. Now they have made a nest here. So थोड़ी देर बाद ना கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம், after sometimes சிர் ஹிலாக்கர் by shaking his head. ஷிர் means head, ஹிலாக்கர்னா ஷேக் பண்ணுறது, போலினா செட், தலையாட்டிட்டு அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்களாம். அப் தோ ஏ நஹி உடேங்க, இப்போ அது இங்கேருந்து இனிமேல் பறந்து போகாது. இட் won't fly away from him here. பஹலேனா மொதையே, ஃபர்ஸ்ட் இட் செல்ஃப், உடா தேத்தி அதை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும், இங்கேருந்து ஓட விட்டுருக்கணும்.
तो उड़ जाती, அப்படி பண்ணியிருந்தா இட் மே ரன் அவே, பறந்துருக்கும். உட் ஜாத்தி ஃப்ளூ அவே, பறந்துருக்கும். அப் தோ இன்ஹோங்னே, ஆனால் இப்போது இன்ஹோங்னேனா இந்த ரெண்டும் யஹா கோன்சலா பனாலியா ஹே, அதோட நெஸ்ட்டை எங்கே மேக் பண்ணிருச்சு. கோன்சலானா நெஸ்ட், பனாலியானா மேக், मेड पास्ट टेंस मुड़िஞ்சிருச்சு, மேக் பண்ணி முடிச்சிருச்சு. इस पर पिताजी का गुस्सा गया, वह अट गड़े हैं और बोले. ஸோ इस पर पिताजी को गुस्से आ गया, இதுக்கு पिताजी, அதனால் पिताजीக்கு கோவம் வந்துருச்சு. वह उठ गड़े हुए बोले. At this time father got angry, he stood up and said, गड़ेना எந்திரிச்சு நிற்கிறது, and said, बोलेना said. देखता हूँ ये कैसे यहाँ रखती है गौरैया, मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी निकल बाहर करता हूँ. At this stage father got angry, he stood up and let me see how they managed to stay here. What are sparrows compared to me, I will throw them out right away. ஸோ அப்பா வந்து ரொம்ப கோவமாக வந்து சொல்கிறாங்க, குஸ்ஸான வித் ஆங்கர். தேக்தா ஹூ, நான் பார்த்துடலாம். லெட் மீ சி தேட், கைசே அங்கே எப்படி நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீங்க, எப்படி ஸ்டே பண்ணுறீங்க நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. கௌரையா மேரே ஆகே கியா சீஸ் கே, இந்த குருவிலாம் என் முன்னாடி என்ன ஒரு எவ்வளோ குட்டி திங் தெரியுமா அப்படிங்கிற மீனிங்கில் சொல்கிறாரு. சீஸ்னால் ஆக்சுவலாக திங்ஸ், வாட் அ ஸ்மால் திங் இட் இஸ், இதெல்லாம் ஒரு திங்கா அப்படிங்கிற மாதிரி த ஃபாதர் சேயிங். மே அபி நிகால் பாகர் கர்த்தாகும், நான் இதை கண்டிப்பாக வெளியில் இப்போவே அனுப்பிடுவேன். த்ரோ தம் அவுட், ஐ வில் த்ரோ தம், இங்கேருந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. छोड़ाजी चूहा को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, मांग ने व्यंग्य से कहा. So let it be dear, you couldn't even drive out the mice and now you are going to kick out the birds, mother said sarcastically. So व्यंग्यனா sarcasticallyன்னு அர்த்தம், அதாவது கிண்டல் பண்ணுற மாதிரி. mother is saying, சோடோஜி விட்டுருங்க டியர், என்ன ஏன் இதுக்கெல்லாம் இவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுறீங்க. சூஹே, நம்மளால் இவ்வளோ நாள் இங்கே இருக்க மைஸையே வெளியில் அனுப்ப முடியல. சூஹோனா மைஸ், நிக்கால் நஹி பாய்னா வி காண்ட் ஏபிள் டு சென்ட் தம் அவுட், நிக்கால்னா சென்டிங் தம் அவுட். அப் சிடியோங், ஆனால் இப்போ சிடியோங்கோ நிக்காலேங்கே, ஓ யூ ஆர் கோயிங் டு சென்ட் தி स्पैरोज आउट, हाउ इट इज़ पॉसिबल அப்படின்னு शी इज़ आस्किंग. माँ कोई बात व्यंग्य में कहो तो पिताजी उबल पड़ते हैं, वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है. Whenever mother says something in sarcasm, father boils over with anger, he thinks mother is making fun of him. ஸோ கோய் பாத் व्यंग्यமே, ஏதாவது அம்மா வந்து சர்க்காஸ்டிக்கலாக சொன்னாங்க அப்படின்னா, கோய் பாத்னா எனி மேட்டர், व्यंग्य சேனா சர்க்காஸ்டிக்கலி. பிதாஜி உபல் படுத்தேனா கெட்டிங் ஆங்க்ரி, இட்ஸ் அ முகாவரே, இன்னும் கோவம் ஆகிடுவாங்க. அண்ட் ஹி சமைச்சிட்டே ஹேக்கி, அண்ட் ஹி அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் தேட் அம்மா வந்து அவங்கள வச்சு கிண்டல் பண்ணுறாங்க. மஜா கூடாத்தேனா மேக்கிங் ஃபன் ஆஃப் மீ அப்படின்னு அவங்களுக்கு தோணுமா. वह फौरान उठ गड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से शू शू कहा, बाहें झुलाई, फिर गड़े गड़े कूदन लगे, कभी बाहें झुलाते कभी शू शू करते. He immediately stood up and went to the fan, clapped loudly, made shoo shoo sounds with his mouth, waved his arms, and then started jumping up and down right then, sometimes waving his arms, sometimes shouting shoo shoo. So immediately, ஃபௌரான் மீன்ஸ் இமீடியட்லி, கடே ஹுயே உட்டுனா எந்திரிச்சு, கடேனா அங்கே போய் நிற்கிறாரு, கடேனா ஸ்டாண்டிங் தேர், பங்கேக்கு நீச்சே எங்கே அந்த ஃபேனுக்கு கீழே, பங்கேனா ஃபேன், நீச்சேனா கீழே, ஜாக்கர் ஜோர்சேனா லவுடா, தாலி பஜாயினா கிளாப் பண்ணுறாரு. ஒரு முங்ஸே அவரோட வாயிலிருந்து, முங்னா மவுத்லேருந்து, ஷூன்னு சொல்கிறாரு. பாஹேங் ஜுலாஹி ஃபிர் கடே கூதுனே லகி, அதுக்கப்புறம் அங்கே நின்றுட்டே ஹீ இஸ் ஜம்பிங், கூதுனேனா ஜம்பிங். बाहें जुलाईना वेविंग हिज हैंड्स, कभी बाहें जुलाते कभी समटाइम्स நம்ம கையாட்டுறாரு, அதுக்கப்புறம் ஷூன்னு சொல்கிறாரு. பட் नथिंग इज़ हैपनिंग देयर. गौरैया ने घोंसले में से सिर निकाल कर नीचे की ओर झांककर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगी और मांग किलकिलाकर हंसने लगी. The sparrows poked their heads out of the nest, looked down, and both started creeping sheep together, and mother burst into a hearty laugh. ஸோ கௌரையா நே கோன்சலே மேசே சிர் நிக்கால் கர், அது தலையை மட்டும் வெளியில் விட்டு நீச்சே கீழே வந்து பார்க்குது. நீச்சேக்கு ஓர் ஜாங்கர்னா பீப்பிங்னா எட்டி பார்க்குறதுன்னு அர்த்தம். கீழே பார்த்துச்சு. தோனும் எக்ஸா சீஞ்சி கர்னே லகி, ரெண்டும் ஒன்றா சேர்ந்து சீஞ்சின்னு சவுண்டு கத்துது. ஒரு மாங் கிலாக்கர், உடனே அதை பார்த்தோன்னே அம்மாவுக்கு பயங்கரமாக சிரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஹி ஸ்டார்டட் லாஃபிங், ஹங்ஸ்னேனா என்னது லாஃபிங், கிலாக்கர் ஹங்ஸ்னே லகினா ஹாட்டி லாஃப், பர்ஸ்ட் அவுட் லாஃப். ஓகே. पिताजी को गुस्सा आ गया, इसमें हंसने की क्या बात है. फादर गॉट एंग्री, व्हाट इज़ दैट टू लाफ अबाउट दिस.
ஸோ அப்பா கேட்குறாங்க இதில் சிரிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இஸ்மே हंसने की बात, हंसने की क्या बात है, व्हाट इज़ द मैटर इन दिस टू लॉफ. माँ को ऐसे मौका पर हमेशा मजाक सूझता है. हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है. Mother always found humor in such a situations. Laughing, she said, the birds are asking each other, who is this man and why is he dancing. ஸோ மாங்கே ஐசா அம்மாவுக்கு இந்த மாதிரிலாம் சான்ஸ் கிடைக்கும் போது, மௌக்கானா சான்சஸ், ஹமேஷானா ஆல்வேஸ், யூஸ் டு மஜாக் சுஜாத்தேனா யூஸ் டு மேக் ஹியூமர் அந்த சிச்சுவேஷனில், மஜாக் உடாத்தேனா ஒரு ஃபன், ஹி மேக் இட் ஃபன். ஹங்ஸ்கர் போலி சிரிச்சிட்டே சொல்கிறாங்க, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है, ஒரு चिड़िया இன்னொரு चिड़िया கிட்ட கேட்குதான், पूछ रही ना, इट इज़ आस्किंग एक आदमी कौन है, हु इज़ दिस मैन और नाच क्यों रहा. அதுக்கப்புறம் ஏன் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ளே பேசிக்கிறாங்களாம் அப்படின்னு அந்த மதர் வந்து சொல்கிறாங்க. तो पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और पहले से ज़्यादा ऊंचा कूदने लगा. அதை கேட்டவுடனே இன்னும் ஃபாதருக்கு இன்னும் அதிகமாக கோவம் வந்துருச்சு. ஜியாதானா மோர், குஷானா ஆங்க்ரி, மோர் ஆங்கர் ஹி காட் அண்ட் than before. पहले से भी ना than before, he just jumping more, ज़्यादा ऊंचा, இன்னும் ஹைட்டாக குதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ऊंचाना हाइटा, गुदरेना जंपिंग, ज़्यादा मीन्स मोर. गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे की गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डाइने पर जा बैठी. उन्होंने पिताजी का नाचना जैसी बहुत पसंद आ रहा है. The sparrows came out of the nest and went to sit on the blade of the another fan. It was as if they were really enjoying father's dancing. घोंसले में से निकल कर, घोंसले ना नेस्ट, नेस्टல இருந்து வெளியில வந்து, நிக்கல் करना வெளியில வருது. दूसरे पंख के இன்னொரு ஃபேனோட இன்னொரு விங்ஸ்ல போய், டைனே பர், டைனேனா அந்த பிளேட்ல போய் உட்கார்ந்துருச்சு. பைட்டினா சிட்டிங், சாட். உன்ஹோங்கே பிதாஜியோட டான்ஸை வந்து பார்க்குறதுக்கு அதுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு போல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நாச்னானா டான்ஸ், பசந்துனா லைக், பகுத் பசந்த்னா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, லைக்ஸ் மோஸ்ட். माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दिए होंगे. मदर स्टार्टेड laughing again. They won't leave dear, they must have laid eggs now. ஸோ ஃபிர் ஹங்ஸே லகி, அகெயின் சிரிச்சிட்டு சொல்கிறாங்க. ஃபிர்னா அகெயின், நீங்கள் ஏய் நிக்கலேங்கே நகி, இங்கேருந்து தே ஓன்ட் கோ, நிக்கலேங்கே நகினா ஓன்ட் கோ. அபின் ஹோங்னே அண்டே தே தியே ஹோங்கே, தே ஆர் கோயிங் டு லே எக்ஸ் ஹியர். அண்டே மீன்ஸ் எக்ஸ், அண்டே தே தியேனா லேயிங் எக்ஸ்ன்னு அர்த்தம். निकलेंगी कैसे नहीं, पिताजी बोले और बागर से टाली उठा लाए. Why won't they leave, father said and brought a stick from outside. எப்படி வெளியில் போகாமல் இருக்கும், கைசே நகி எப்படி இது நடக்காமல் இருக்கும். பிதாஜி போலே, இப்போ ஃபாதர் செட், பாகர் சே லாட்டி, வெளியில இருந்து லாட்டினா ஒரு ஸ்டிக்கை உட்டாலியானா எடுத்துகிட்டு வந்தார். இசி பீச் கௌரையா ஃபிர் கோன்சலே மே ஜா பைட்டி தி, கோன்சலேனா திரும்ப நெஸ்ட்டுக்குள்ளே போய் உட்காந்துருச்சு. உன்ஹோங்னே லாட்டி ஊஞ்சி उठाकर पंखे की गोले में टकोरा चींची करती. गौरैया उठकर पर्दे के डंडे पर जा बैठे. Meanwhile the sparrows had gone back into the nest. He raised the stick high and tapped the canopy of the fan, chirping cheep. The sparrows flew away and perched on the cattenrod rod. ஸோ திரும்ப அவர் அந்த லாட்டியை வச்சு அங்கே மேலே ஹைட்டாக அதை தூக்கி லிஃப்ட் பண்ணி, உட்டாக்கர்னா லிஃப்ட் பண்ணி, பங்கேக்கி கோலே அந்த கேனோப்பி இருக்குல்ல, ஃபேனோட கேனோப்பி அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில், அதில் வந்து அதை வச்சு அடிக்கிறாரு. டக்கராகேனா இஸ் ஜஸ்ட் டேஷிங் தட் ஸ்டிக் ஆன் தட் கேனோப்பி. ஸோ சீச்சி கர்த்தினா அந்த குருவி வந்து சீச்சின்னு சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிட்டு பறந்து போய் பர்தேனா ஸ்க்ரீனோட டண்டேனா ஸ்டிக்கு, ஸ்க்ரீன் கம்பின்னு சொல்லுவோம்ல வீட்டில் ஹால்லலாம் இருக்கும்ல, அதில் போய் உட்காந்துருச்சு. इतनी तकलीफ़ करने कर ही क्या ज़रूरत थी, पंखा चला देती तो ये अंडे जाती, उठ जाती. माँ ने हंसकर कहा, what was the need to take so much trouble, if you had just switched on the fan they would have flown away. Mother said with a laugh. அம்மா சிரிச்சிட்டே சொல்கிறாங்க. ஹங்ஸ்கர் கஹானா சிரிச்சிட்டே சொல்கிறது. with a laugh she is saying, तकलीफ़ करने की, இவ்வளோ கஷ்டப்படணுன்ட்டு, what is the necessary, ज़रूरीனா necessary. पंखा चला देते, पंखा चला देना ஃபேனை ஆன் பண்ணுங்க. तो ये उठ जाती, அவங்க ரெண்டு பேரும் இங்கேருந்து பறந்து போயிடுவாங்க. पिताजी लाठी उठाए पर्दे की डंडे की ओर लपके. ஸோ ஹீஸ் ரன்னிங் டுவர்ட்ஸ் தி ஸ்க்ரீனோட கம்பி இருக்குல்ல, पर्दे की डंडे, அங்கே போகிறாரு. एक गौरैया उठकर किचन के दरवाजे पर
जा पकटे दरवाजेना डोर किचनोட டோரில் போய் உட்காந்துக்கிடுச்சு. दूसरी चिड़ियांग वाले दरवाजा पर இன்னொன்று வந்து सीढ़ियों वालेना ஸ்டெப்ஸுக்கான டோர்வேல போயிட்டு அது உட்காந்துருச்சு. सीढ़ियोंना डोर ओके सॉरी स्टेप्स. माँ फिर हंसी दी तो तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाज़ा खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो. एक दरवाज़ा खुला जोड़ा, बाकी दरवाज़ा बंद कर दो, तभी ये निकलेंगे. मदर laughed again. You are supposedly so clever, dear. All the doors are open and you are trying to drive the sparrows out. Leave one door open and close the rest. Only then they will go out. ஸோ ஃபிர் ஹங்சி தி திரும்பவும் சிரிக்கிறாங்க. ஃபிர்னா அகெயின் தும் தோ படே சமஜ்தார் வாட் அ கிளவர் எவ்வளோ நீங்கள் கிளவராக இருக்கீங்கன்னு சொல்கிறாங்க. சமஜ்தார்னா எவ்வளோ இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கீங்க. சமீ தர்வாஜே கோலே எல்லா கதவும் திறந்துருக்கு. ஆல் டோர்ஸ் தர்வாஜானா டோர்ஸ் குலேனா ஓப்பனில் இருக்குது. ஒரு தும் கௌரையும் கோ பாகர் நிக்கால் ரகே ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க கௌரையனா ஸ்பேரோவை வெளியில் அனுப்பணும்னு பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஏக் தர்வாஜோ குலாச்சோ ஒரே ஒரு டோரை மட்டும் ஓப்பனில் வைங்க. பாக்கி தர்வாஜே பந்து கரோ ரிவைனிங் டோர்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள். பந்து கரோனா க்ளோஸ். தபியே நிக்கலேங்க அப்போ தான் அவங்க இங்கேருந்து போவாங்க அப்படின்னு சொல்லுது. பிதாஜி ने मुझे झिड़क कर कहा तू गड़ा क्या देखा रहा, जा दोनों दरवाजे बंद कर दो. नो फादर snapped at me and said what are you standing there watching for, go close both doors. ஸோ இப்போ பிதாஜி வந்து அங்கே அந்த ஆத்தர் இருக்கார்ல அவர் வந்து பிதாஜியோட சன் தான் இங்கே ஆத்தர் மைம்னு எழுதியிருப்பார் ஃபஸ்ட்டே. ஸோ அவரை பார்த்து சொல்கிறாரு பிதாஜியோட சன்னை வந்து அவர் பார்த்து அவங்க சன்னை பார்த்து சொல்கிறாரு ஜிடக்கர் தேக்கானா ஸ்னாப்பிங் டுவர்ட்ஸ் ஹிம் அண்ட் சேயிங் தூ கடா கியா நீ ஏன் நிற்கிற கடானா நிற்கிறது. ஒய் யூ ஆர் ஸ்டாண்டிங் வாட் ரீசன் யூ ஆர் ஸ்டாண்டிங். ஜா தோனும் போயிட்டு ரெண்டு டோரையும் அங்கே க்ளோஸ் பண்ணு பந்து கர்தே. மைனே பாகுகர் दोनों दरवाजे बंद कर दिए நான் வந்து வெளியில் போயிட்டு मैंने भागा दोनों दरवाजे बंद कर दिए केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा. I ran and closed the both doors, only the kitchen door remained open. ஸோ இது பேசுகிறது யார் ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாரு நான் என்ன பண்ணேன் ஓடி போய் க்ளோஸ்டு த போத் ரெண்டு டோரை ஓப்பன் பண்ணிட்டு கிச்சன் டோரை மட்டும் ரெண்டு டோரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கிச்சன் டோரை மட்டும் ஓப்பனில் வச்சேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு.